મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. ધોરણ 10 હિન્દી. ગયા પિરિયડમાં આપણે પાઠ 16 ચોરીનો અભ્યાસ કર્યો હતો, બરાબર ને. હવે 17-18 જે છે એ આ અભ્યાસક્રમમાં નથી, તો આપણે ડાયરેક્ટ પદ્ય 19 નો અભ્યાસ કરીશું. પદ્ય 19 તોતા ઓર ઇન્દ્ર. એના કવિ છે નરેન્દ્ર માલવીય અને સાહિત્ય પ્રકાર છે એક સંવાદ કાવ્ય. પહેલા આપણે નરેન્દ્ર માલવીયનો પરિચય મેળવીશું. नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं. हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है. सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है. मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं. यह एक सरल और सुबोध रचना है. यह एक सरल और सुबोध रचना है. इस कविता को इस कहानी के आधार पर लिखा गया है. वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है. आ विद्यार्थी मित्रों, आ घणी वखत विकल्पમાં પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે અને હજી પણ પૂછાવાની શક્યતા છે, તો વધારે આના ઉપર ધ્યાન આપજો. इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है. આ કાવ્ય જે છે એક સંવાદ શૈલી, સંવાદ કાવ્યનું કાવ્ય છે, એટલા માટે એને બુક ઓફ નોલેજ થી આને લેવામાં આવી છે અને એ વિશ્વનું શ્રેષ્ઠ સંવાદ કાવ્ય એને માનવામાં આવે છે. तोता और इंद्र एक संवाद काव्य है. यह कहानी के रूप में लिखी गई पद्य रचना है. इसमें एक वन में इंद्र एक सूखे पेड़ से एक तोता का अटूट लगाव देकर सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर देते हैं. आ एक कहानी एक आ पद्य छे पण संवाद पद्य रचना छे. तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ સંવાદ શૈલીમાં पद्य रचना જોઈએ. सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी. प्राचीन एटले पुरानी. जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी. पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित. देवों सहित देवपति उसको लखत होते थे अति हर्षित. हवे लखत एटले जोवू अने देवपति एटले इंद्र, अनोखा एटले अद्भुत. हवे आ एक सरस कहानी जोईए आपणे. पद्य रचना. भाईओ सांभळो, अमे आजे आपने एक प्राचीन पुरानी वार्ता संभळावीए छीए. आ खूब सुंदर अने अद्भुत तथा सौथी सारी वार्ता छे. काशी पुण्यभूमि मनाती हती अने तेनो महिमा चारे दिशाओमां फैलायेलो हतो. देवो अने स्वयं इंद्र पण काशीने जोईने खूब ज प्रसन्न थता हता. गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जबकि निकट के निर्जन वन से. देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से. उसने एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर. हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लखत. हवे भारी एटले विशाळ. एक दिवस देवराज इंद्र काशी नजीकना एक निर्जन वनमांथी, निर्जन एटले के सुनसान वनमांथी पसार थई रह्या हता. તેમણે એક વિશાળ સુકાયેલું વૃક્ષ જોયું. વૃક્ષ હતું પણ કેવું હતું? એકદમ સુકાયેલું, એકદમ મોટું અને વિશાળ વૃક્ષ હતું અને તે સુકાયેલું હતું, હરુભરું નહોતું. તેની બખોલમાં એક સુંદર પોપટ બેઠો હતો. એ સુકાયેલું વૃક્ષ હતું ને, એનામાં એક પોપટ, એની બખોલમાં સુંદર પોપટ બેઠો હતો. એ સુકાયેલા વૃક્ષને જોઈને ઇન્દ્રને ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું. એ સુકાયેલું વૃક્ષ હતું ને, એ ઇન્દ્ર જોવે છે અને એકદમ એને ખૂબ જ आश्चर्य थई जाए छे. केम थयुं हशे? तो जोईए आपणे आगळ. पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या क्या न मूर्खता है यह भारी. भारी एटले के तारी. इस सूखे तरु पर तू रहना बन करके अंजान अनाड़ी. अनाड़ी एटले नादान, अंजान एटले अपरिचित. बनीने, बन एटले बनीने. हरा भरा तरु कहाँ नहीं है. क्या इस विस्तृत सुंदर वन में, विस्तृत एटले विशाल, भला यही करने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में. એને શું કીધું? ઇન્દ્ર જે છે એ પોપટને પૂછ્યું, શું એ તારી મૂર્ખતા નથી કે તું આ સુકાયેલા વૃક્ષ ઉપર કોઈ અપરિચિત
અને મૂર્ખની જેમ રહે છે, નાદાન બનીને રહે છે. ઇન્દ્ર જે છે પોપટને શું કહે છે કે તારી આ કોઈ મૂર્ખતા નથી કે તું સુકાયેલા વૃક્ષ પર અપરિચિત અને મૂર્ખની જેમ રહે છે? શું આટલા વિશાળ સુંદર વનમાં તને કોઈ લીલુંછમ વૃક્ષ જ ન દેખાયું? શું કહે છે એને? કેટલું મોટું સુંદર વન છે તો તને કોઈ લીલુંછમ વૃક્ષ જ ન દેખાણું કે તું આવા સુકાયેલા વૃક્ષ ઉપર જઈને બેઠો છે? આ સુકાયેલા વૃક્ષ પર રહેવામાં તને તારા મનમાં કયો લાભ દેખાઈ રહ્યો છે કે તારું અહીંયા સુકાયેલા વૃક્ષ પર તું રહે છે તો તને કોઈ આમાં તારું કલ્યાણ થશે? તારું પોતાનું નીજ એટલે પોતાનું અને હિત એટલે કલ્યાણ. શું તારું કલ્યાણ છે તારું આનામાં સુકાયેલા વૃક્ષ પર રહે છે તો? તોતા બોલા. ત્યારે એને પોપટ શું કે છે? તોતા બોલા, મહારાજ यह तरु पहले था बेहद सुंदर, बेहद એટલે अधिक, सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनोहर. मनोहर એટલે एकदम मोहेलू, मोह पमाड़े एवं અને एकमात्र એવું જ. जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली એટલે કે તાકાત વાળું, મજબૂત. यही ही था इस वन की शोभा એટલે કે સુંદરતા. ભાગ્યવાન અતિ ગૌરવશાળી. ત્યારે ઇન્દ્ર એને કહે છે ને કે તું સુકાયેલા વૃક્ષ પર કેમ બેઠો છે? ત્યારે પોપટ એને જવાબ આપે છે સરસ. પોપટે ઇન્દ્રને કહ્યું, મહારાજ આ વૃક્ષ આખા વનમાં પોતાના પ્રકારનું સૌથી અલગ, સૌથી સારું, સૌથી સુંદર અને મનને મોહી લેનારું હતું. હું જે આ સુંદર વૃક્ષ, આ જે સુકાયેલું વૃક્ષ જે છે ને એમાં બેઠો છું ને એ જ વૃક્ષ પેલા એકદમ સુંદર, સારું, સુંદર, એકદમ બધાને મોહી લેનારું, મનને મોહી લેનારું હતું. સુંદર હોવા ઉપરાંત એ ખૂબ જ મજબૂત પણ હતું. સુંદર હતું છતાં પણ કેવું હતું? મજબૂત પણ હતું. ત્યારે આ વનની શોભા આ વૃક્ષના લીધે જ હતી. આ વિશાળ વૃક્ષ જે છે ને અત્યારે સુકાઈ ગયું છે ને એ જ વૃક્ષ પેલા આ વનની શોભાનું વૃક્ષ જ હતું. એના લીધે જ આ વનની શોભા હતી. આ ખૂબ જ ભાગ્યશાળી હતું અને સમગ્ર વનમાં તેનું બહુ સન્માન હતું. એ કહે છે કે આ જ જે વૃક્ષ, આ સુકાયેલું વૃક્ષ જે છે એ ખૂબ જ ભાગ્યશાળી હતું અને આ સમગ્ર વનમાં તેનું ખૂબ જ સન્માન પણ હતું, ગૌરવશાળી સન્માન પણ હતું. चिड़िया, तोते, कोयल, मैना सबको ही यही अति प्यारा था. महाराज यही ही कुरूप એટલે કે બદસૂરત કહે ને, કદરૂપું. तरु शोभा में सबसे न्यारा था એટલે કે નિરાલું હતું. मैं जन्मा हूं इस पर जब इसकी शोभा थी कई निराली, अंतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली. હવે કે છે ભલે આ સુકાયેલું છે છતાં આ વૃક્ષ ભાત ભાતની ચકલીઓ, પોપટ, કોયલ, મેના સૌનું ખૂબ જ પ્રિય હતું. આ સૌનો આ વૃક્ષ ઉપર નિવાસ હતો. મહારાજ આજે આ વૃક્ષ કદરૂપું દેખાઈ રહ્યું છે પરંતુ પહેલા આની શોભા અનોખી હતી. શું કે છે પોપટ એને? ઇન્દ્રને કહે છે કે તમે જે કહો છો કદરૂપું વૃક્ષ એ જ આની શોભા જે છે ખૂબ જ નિરાલી હતી, અનોખી હતી. અને પોપટ, ચકલી, કોયલ, મેના ભાત ભાતની ચકલીઓનું ખૂબ જ પ્રિય વૃક્ષ આ જ હતું. મારો જન્મ પણ તે સમયે થયો હતો જ્યારે આની શોભા અનોખી હતી. ત્યારે પોપટ જે છે ઇન્દ્રને કહે છે કે મારો જન્મ એ સમયે થયો હતો કે આ એકદમ લીલુંછમ હતું અને આની શોભા કેવી હતી? અનોખી હતી, નિરાલી હતી. બાળપણથી જ આ વૃક્ષ પ્રત્યે મારો પ્રેમ રહ્યો છે એટલે આની બધી જ ડાળીઓ મને પોતાના જીવ કરતા પણ વહાલી છે. ભલે સુકાયેલું છે છતાં પણ આ વૃક્ષની ડાળી પણ મને મારા જીવ કરતા પણ પ્યારી છે, વાલી છે. इसकी मोदमही એટલે કે આનંદદાયક, मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला. यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखाने वाला. बचपन से लेकर के अब तक इससे दी है मुझको छाया. मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया. આ વૃક્ષની ડાળી જે છે આ વૃક્ષની આનંદદાયી છાયામાં હું મોટો થયો અને એક જવાબદાર પોપટ બન્યો. એ તો પોપટ જે છે ઇન્દ્રને કહે છે કે આ જ વૃક્ષમાં હું એક જવાબદાર પોપટ બન્યો છું. આ એ જ વૃક્ષ છે જેના સંપર્કમાં રહીને, એની સાથે રહીને હું બોલતા, હસતા અને ઉડતા શીખ્યો હતો. આ વૃક્ષ બાળપણથી માંડીને આજ સુધી મને શીતળ છાયા આપતું રહ્યું છે
અને મારા સુખ દુઃખમાં સદાય કામ આવતું રહ્યું છે. અત્યારે આ ભલે સુકાયેલું વૃક્ષ છે, છતાં પણ હું આ જ વૃક્ષમાં મોટો થયો છું અને એક જવાબદાર પોપટ બન્યો છું. किंतु आह कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से मुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भारी. आफत एटले विपत्ति, ढा एटले प्रहार करवो. विष के कारण सुख रहा है तब से यह तरुवर प्रतिदिन. अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण. बचपन के साथी को तजकर एटले के छोड़ीने भला कहीं में जा सकता हूं. त्यारे के छे परंतु केटला दिवसों पहला आ वनमा एक शिकारी આવ્યો હતો. હવે પોપટ જે છે એ ઇન્દ્રદેવને કહે છે કે આ વૃક્ષ કઈ રીતે સુકાઈ ગયું છે. બરાબર. તેણે પોતાના ઝેરીલા બાણથી આ વૃક્ષ પર એવો પ્રહાર કર્યો કે એના ઉપર આફત આવી પડી. ઝેરને કારણે ત્યાંથી આ વૃક્ષ દિન પ્રતિદિન દરરોજ ને દરરોજ સુકાઈ રહ્યું છે. હવે તો એમ લાગે છે કે તેની સાથે મારો પણ અંતિમ સમય આવી પણ જશે. પોપટ જે છે ઇન્દ્રને કહે છે કે અહીંયા કને એક દિવસ શિકારી આવ્યો હતો અને એના ઝેરીલા બાણથી એને એવો પ્રહાર કર્યો હતો, એટલે હવે આ વૃક્ષ જે છે એ રોજ ને રોજ આમને આમ સુકાતું જાય છે અને મારો પણ હવે આની સાથે મારો પણ અંતિમ સમય આવી ગયો છે. बचपन के साथी को तजकर भला कहीं में जा सकता हूँ. यदि जाऊं भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ. इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख के इसके संग संग में भी मर जाऊं. કે છે કે આ વૃક્ષ સાથે મારો બાળપણથી સંબંધ રહ્યો છે. હવે આના કપરા દિવસોમાં એને છોડીને હું ક્યાં જઈ શકું. જો ક્યાંક જતો રહું તો પણ મને અહીં જેવા સુખ સંતોષ અને શાંતિ નહીં મળી શકે. એના કરતાં તો હું એના દુઃખમાં સહભાગી બનું એ જ ઠીક કહેવાય અને છેવટે મારું પણ અવસાન થઈ જાય. दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर. फिर तोते से बोले वे यों तुरंत अधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूं तुझसे पंछी, सुफल हुआ है तेरा जीवन. मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करूंगा मैं इसी क्षण से. પછી કે છે પોપટની આ ભાવભરી વાતો સાંભળીને ઇન્દ્રદેવ જે છે એ ચકિત થઈ જાય છે અને તે પછી તેઓ ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને તેમણે પોપટને કહ્યું, હે પક્ષી, હું તારા પર ખૂબ જ પ્રસન્ન છું. હવે તારું જીવન સફળ થઈ ગયું. તું મારી પાસેથી જલ્દી કોઈ પણ વરદાન માંગી લે. હું તરત જ આ ક્ષણે જ એ વરદાન તારું પૂરું કરીશ. તોતા બોલા દેવ यही है अभिलाषा. એ કહે છે કે મારી એક જ ઈચ્છા, અભિલાષા એટલે ઈચ્છા, મેરે જીવન કી हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की. कहा इंद्र ने एमस्तु એટલે કે तथास्तु और तरु ने फिर नवजीवन पाया. शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया. इंद्रदेव એને કહે છે પોપટને કે તું કોઈ વરદાન માંગ, હું આ જ ક્ષણે તારું વરદાન પૂરું કરી દઈશ. તો ત્યારે એ સરસ મજાનું વરદાન માંગે છે. પોપટે કહ્યું ઇન્દ્રદેવને, હે દેવ, મારા જીવનની ફક્ત એક જ અભિલાષા છે. આ વૃક્ષ સમગ્ર વનની શોભા રહ્યું છે, પરંતુ અત્યારે તે સુકાઈ રહ્યું છે. કે છે કે મારી એક ઈચ્છા એવી છે કે આ વન જે છે એ અત્યારે તે સુકાઈ રહ્યું છે. કૃપા કરીને આપ તેને લીલુંછમ બનાવી દો. આ સુકાયેલું વૃક્ષ જે છે એને તમે શું કરી દો? લીલુંછમ બનાવી દો. પેલા હતું એવું ને એવું બનાવી આપો. ઇન્દ્રએ કહ્યું તથાસ્તુ અને વૃક્ષમાં ફરીથી નવું જીવન આવી ગયું. ઇન્દ્રદેવે શું કીધું? તથાસ્તુ. એને જે વરદાન માંગ્યું એટલે ઇન્દ્રદેવે તથાસ્તુ કીધું અને એ વૃક્ષ જે છે ફરીથી વૃક્ષમાં નવું જીવન આવી ગયું. તેમાં નવી અનોખી સુંદરતા આવી ગઈ અને તે ફરીથી લહેરાવા લાગ્યું. આ સુકાયેલું વૃક્ષ જે છે એ એકદમ હરુભરું એટલે લીલુંછમ થઈ ગયું અને એની અનોખી નિરાલી જે સુંદરતા હતી એવી ને એવી સુંદરતા ફરીથી એ લહેરાવા લાગી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જોયું ને તમે આ શવાંત કાવ્ય કે એક
પક્ષી જે છે એને વૃક્ષ પ્રત્યેનો એનો પ્રેમ કે સુખ દુઃખમાં પણ એની સાથે ને સાથે એ રહ્યો. જ્યારે એ લીલુંછમ હતું ત્યારથી જ એનો જન્મ થયો તો પછી સુકાવા લાગ્યું, છતાં પણ તોતા એટલે પોપટ જે છે એની સાથે ને સાથે રહ્યો. એટલે એની સુખ દુઃખમાં એની સાથે જ રહ્યો છે. આ સરસ એવું સંવાદ કાવ્ય હતું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ એનો મહાવરો કરજો અને એનું હોમવર્ક કરી અને મને મૂકી દેજો.